قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا. آپ نے اسے پوچھا ہے تو پل سرات تو لنگ گئے؟ انہوں نے کی تھی حضرت نے. آپ نے فرمایا تینوں پتا ہے کہ تو جنت چ جانا ہے کہ جہنم چ؟ انہوں نے کی تھی تو رہ بھی نہیں پتا. فرمایا پھر تو کیوں مسن ڈیا؟ میرے بزرگ فرمانے لگے اوے سنگیا کاکھ رکھ لے. اس نے عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا کاکھ رکھنا؟ فرمایا کل تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. ماشاءاللہ آپ کی مسجد ہے بہت خوبصورت تاریخی قدیمی پرانی سونی مسجد لگ رہی ہے. چلے جی میں کہتا ہوں جی آپ کا یہ حال جو ہے نا یہ ایک کنال کا ہوگا. آپ کا یہ مسجد کا حال ایک کنال. آپ کی اس مسجد کے حال کے چھت کو 4 دیواروں میں اٹھا رکھا ہے. 1 2 3 پچھلی 4 صرف ایک کنال دا چھت. کوئی ایوے لڈن میں چاہیے کاریگر جڑا کہے جناب چارے کنداں کھلار کٹ دیو تے میں ایک کنال دا چھت کھلار کے دساں ہے کوئی؟ اللہ کہتے بندے تیرا کنال دا نہیں کھلوندا کدی میرا بھی تے ویکھ کدی میرا بھی تے ویکھنا یار کدی میرا بھی تے ویکھنا تیرے کو ٹائم ہی نہیں ہے کدی میرا بھی تے ویکھ. جب آپ کہیں گے جی مولوی جی اپنے کو گل نہ سناؤ قرآن سناؤ سانو آپ نے قرآن کا دعویٰ میں قرآن سنا علماء بیٹھے. اللہ فرماتے الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا کیا تو نے نہ دیکھا کیا تو نے نہ جانا کیفا کیوں کر خلق اللہ سبع سماوات طباقا اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. آپ کے لڈن میں کوئی پلر تو نہیں ہے آسمان کے نیچے؟ میرے سیالکوٹ میں بھی نہیں. اور میرا دعویٰ ہے جی لڈن سیالکوٹ چھوڑو آپ پوری کائنات گھوم لو آپ کو کہیں پلر نظر نہیں آئے گا. لیکن ادھر جی غور کرے کون ہے غور کرے کون؟ میاں محمد بخش رہ گئے میاں صاحب اونچس کے لان لے. اور کبھی میاں صاحب کے شعروں پہ غور تو کرو یار. یہ ایک میاں صاحب کا شعر چنا کے میں نے 2-3 موضوع بولنے ہیں میں ساتھ ساتھ چلتا جاؤں. یہ میاں صاحب کا شعر ہے. لکھتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. یہ کسی لیبارٹری چ نہیں بنے یہ کسی فیکٹری چ نہیں بنے. کوئی نقشہ نہیں کوئی ڈائی نہیں کوئی کاریگر نہیں کوئی صلاحگیر نہیں کوئی وزیر نہیں کوئی مشیر نہیں. کی والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور میں قبلہ شاہ جی میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر میں ان کی دکان پہ چلا گیا. ادھر وہ شیشہ پڑا ہوا تھا جس سے ہر چیز بڑی نظر آتی ہے. میں نے جناب اپنا انگوٹھا دیکھا میں انگوٹھے پہ بول کے آگے گزر جاؤں گا تو ظاہر ہے یہ لکیریں اتنی بڑی نظر آئی. میں واہ مال کا وہ کیسا بنایا تو میریاں لکیراں روح زمین دے کسے بندے نہ نہیں ملدی. او بھائی کو کوڈ تو نہیں لکھے اوپر 96705. چلو جی میرا 5 ہو گیا ان کا 6 ہو گیا ان کا 7 ہو گیا ان کا 8 ہو گیا ان کا 9 ہو گیا ان کا 10 ہو گیا ان کا 11 ہو گیا ان کا 12 ہو گیا. کچھ بھی لکھا ہی لائیاں نے لیکن کس طرح کی لگائیں کہ روح زمین پر کسی سے میری لائنیں نہیں ملتی. اور کسی کو تو چھوڑو بنانے والے نے ایسا بنا دیا میرا اپنا ہی سجا کھبے سے نہیں ملتا. میاں صاحب کیا لکھتے ہیں قطرہ آب منی کیسی شکل بنانا. میں اسی معاشرے کا فرد ہوں. مکان بنانا پہ جے پاجی بندے نو وقت پہ جائے کدی ٹالے نہ لڑے گا کدی ٹرالی والے کدی ریت والے نہ لڑے گا کدی سری والے نہ لڑے گا. او بھائی جب تو بنا تھا تو تو بتا کیا تیری آنکھیں اسپین سے آئی تھی کیا تیرا دل اٹلی سے منگوایا گیا تھا کیا تیرے پھیپھڑے سویڈن سے آئے تھے کیا تیری زبان ڈینمارک سے آئی تھی؟ کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا سارا کچھ اندر ہی تیار ہویا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا. رنگ ہے ہم بھول گئے ہم بھول گئے. یاد کرو میں آپ کو سچ اور حق ہے یاد خوب. اور ہم تو یاد کو بھی بھول گئے نا. یہ ہمارا بہت خوبصورت نام ہے حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی. بہت بڑے لوگ تھے حضرت میں نے پڑھا ہے چلو شکر ہے اتنے تہار شار نہیں پہ بچ گئے ہیں. وہ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی کہیں گے یہ ہمارے بڑے تھے لوگوں نے آپ کا نا استقبال کیا آپ کو ہار شار ڈالے آپ اتنے بہ کے رونے لگ
लोगों ने अर्ज की हुजूर इस्तकबाल कीता है, हार पाए ने, तुही क्यों रोन रहे? फरमाया ये तुम्हारा हुस्न ज़न है, तुम पता नहीं मुझे क्या क्या समझती हो और तुमने हार डाले हैं। रो इस बात पे रहा हूँ, कल जब रोज़े क़यामत मेरा नामा या माल तुम्हारे सामने खुलेगा तो फिर मेरा क्या बनेगा। इत्थे हज़रत नाम गल नाम बात गल्लां सुनो साडियां, इत्थे नमाज़ां पूरियां कोई नहीं, कुरान पाक दी खोल के नहीं वेखी, दरूद पाक दी पढ़िया कोई नहीं, गल्लां सुन लो साडियां, सारे मुफ्ती बने बैठे हैं। मैं पीछे भी सुना के आया, मैं आपको आज के किसी बंदे की बात नहीं सुना रहा, मैं उनकी सुना रहा हूँ जो सनद है, जो दलील है, जिनका दूसरा नाम ही अमल था, जिनका दूसरा नाम ही गुलामी है मुस्तफ़ा था, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह। हम मुरीद है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिखा है कि आपने एक शख्स को मुस्कुराते देखा, आपने उसे पूछा है तू पुल सरात तू लंघ गया? उन्हें की थी हजरत ने, आपने फरमाया तेन पता है कि तू जन्नत च जाना है कि जहन्नम च? उन्हें की थी तुझे भी नहीं पता। फरमाया फिर तू क्यों हसन डे, फिर तू क्यों हसन डे? क्या हो गया, क्या मौज मस्ती चढ़ी हुई है सब। ये तो मुरीद की सुनी ना, अब पीरों के पीर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की भी सुन लो। लिखा जब आप वुजू फरमा के मुसल्ले पे खड़े होते ना नमाज अदा फरमाने के लिए, तो रंग मुबारक जर्द हो जाता। अर्ज की जाती मौला ये क्या रंग है? तो अब आगे से फरमाते क्या तू देख नहीं रहा इतने बड़े दरबार में हाजिरी का वक्त आ गया। साढ़े कल की क्या है हमारे पास, इसलिए पता मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, अपनी नमाजें पूरी करो। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ पुत्र, बिल्कुल ये ड्रामा लगा हुआ है सारे का सारा, झूठो झूठ चालिया, झूठो झूठ चालिया। नमाजा पूरी सोनी जिन्ने मुंडे बैठे थे पुत्र दाढ़ी रखो। और मेरे बुजुर्ग किबला शाह जी कमाल, आपको पता है बाबों की बातें तो जैसे आपने अभी फरीदी साहब का कलाम पढ़ा, उन्हें समझ कोई नहीं आई, लेकिन लंघ इतों ही गया मेरे भी। भाई हाल है उनका, ये कलाम नहीं है, ये उनका हाल है, भावें समझ आए ना आए अंदर छेद पूरा कर छड़ना पड़ता है। ये हाल होता है इन बुजुर्गों का। मेरे बुजुर्ग फरमाने लगे ओए संगिया कख रख ले, वो संगिया कख रख ले। इसने अर्ज की हुजूर की होएगा कख रखना? फरमाया कल तेरा भी कख रह जाएगा। मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा, आपने उसका बिल्कुल सच जवाब दिया। आपके इधर जी, आपके इधर पंजाब कॉलेज है जी? है जी, ठीक होगा। एस्पायर कॉलेज भी है, चलो जी दो पे बात कर लेते। सवाल मेरा आपसे ये है, आपने पहन रखा है पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म, आप एस्पायर कॉलेज चले गए, चौकीदार अंदर जान देगा की आखेगा भाजी उलिया साढ़े वाला जना ला उलिया पर उत्थे जाओ। अब आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है एस्पायर कॉलेज, आप पंजाब कॉलेज चले गए, चौकीदार अंदर जान देगा की कहेगा जनाब उलिया साढ़े वाला। मैं कहता हूँ यार कल कितने इंज ना हो, दोषी आप कोसर पीन ली महबूब की बारगाह चादर हुई है तो उत्थे खुलता फरिश्ता के जनाब उलिया मदीने वाला नहीं जना ला उलिया उत्थे ही जाओ। तेरे पल्ले क्या रहे? और मैं हजरत कोई बात अपनी तरफ से नहीं की, उलमा बैठे हैं माशाल्लाह, उस्ताद साहब बैठे हैं, असद साहब बैठे हैं, किबला शाह साहब हमारे सर का ताज है माशाल्लाह, बुजुर्ग बैठे हैं माशाल्लाह, बच्चे इमामे बता रहे हैं उलमा कसीर तादाद। मैं आपको किसी नकीब, किसी नात खां, किसी शायर की बात नहीं सुनाने लगा। महबूब खुदा फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। सोनी करके रखो बेटा, कख भी नहीं होंदा, तेरे दाढ़ी लुआ के बुढ़ी रखनी है की रखी। चलिया तू देख तो सही ओ बुढ़ी ओ महबूब खुदा उन्होंने छड़ के उन्होंने राजी करन दे। अच्छा जी आपस में बैठे हैं ना, मेरी आदत है गोंगियां शोंगियां मारने की, अगर इसके अलावा कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो उठ के बंदा खड़ा हो जाए, सवाल करे ये मैं ऐस वजह नहीं रखी, ये वजह सिर्फ बुढ़ी सोहना लगना है, मुझे जवाना लगना। फिर मैं कहना तेरी सोच ते भी टफ है,